यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा तुम्हार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me honey. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me honey, honey, honey. Give me honey till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया, पिता की महिमा को जगत में लाया। मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया। तुम्ही बताओ क्या है उसका नाम। આજના રવિવારની ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આપ સર્વનો આવકાર કરું છું. આવો આજની ભક્તિ સભામાં આપણે જોડાઈએ અને પ્રાર્થના કરીએ. ઈશ્વરનું વચન આપણને આ પ્રમાણે કહે છે, યહોવાની આભાસ્તુતિ કરવી ને હે પરાત પર તારા નામના સ્તોત્ર ગાવા તે સારું છે. સવારે તારી કૃપા અને રાત્રે તારું વિશ્વાસુપણું પ્રગટ કરવા તે સારું છે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પવિત્ર 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 છે સૈન્યોના દેવ યહોવા. એવું કહેતા આ લાખોને અગણિત દૂતો કદી થાકતા નથી અને વિસામો લેતા નથી. એવા મહિમામાં વસનાર અમારા દયાળુ અને કૃપાળુ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞાની, સર્વસમર્થ, રાજાઓના રાજા, પ્રભુઓના પ્રભુ, દેવોના દેવ, આદિ તથા અનંતના ઈશ્વર, આલ્ફા તથા ઓમેગા, પ્રથમ તથા છેલ્લા ઈશ્વર તમે છો. અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. તમે ભલા છો, તમે દયાળુ છો, તમે સારા ઈશ્વર છો. માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. અમે તમારી સ્તુતિ તમારી આરાધના કરીએ છીએ કે પ્રભુ તમે જ એક એવા ઈશ્વર છો કે જે મહિમા, માન અને ગૌરવને, સ્તુતિને યોગ્ય ઈશ્વર છો. આ પ્રભુ તમે ઉત્તમ ઘેટાપાળક, ઘેટાનું બારણું, માર્ગ, સત્ય તથા જીવન તમે છો. માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. તમે જગતનું અજવાળું તમે છો. આ પ્રભુ પુનરુત્થાન તથા જીવન તમે છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. તમે એ ઇસરાયેલ પ્રજાને સાથે કરાર કરનાર અને એને વિશ્વાસુપણે નિભાવનાર, એ ગુલામીના ઘરમાંથી છોડાવનાર અને તમારા કરારના વચનના પ્રદેશમાં તમે સહી સલામત તેઓને પહોંચાડનાર ઈશ્વર તમે છો. એ વિશ્વાસ યોગ્ય ઈશ્વર તમે છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. તમે દાનિયેલ, દાઉદ અને સાદ્રાક, મેસાક ઈશ્વર, સાદ્રાક, મેસાક અને અબેદનગોના ઈશ્વર તમે છો. માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. ઇબ્રાહિમ, ઈસાક અને યાકૂબના દેવ તમે છો. માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ. આ પ્રભુ આજની આ સવારની સંગતને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરજો. એ જ અમારા હૃદયની પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. અમારે આરાધનાની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. આવો આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિ ચાલુ રાખતા ગીતમાં જોડાઈએ અને ગીતમાં આપણે બધા મળીને જોડાઈએ.
તારા સૈન્યોના રે સરદાર. તેજ કિરણના અંબાર જગે જ્યાં, તેજ કિરણના અંબાર જગે જ્યાં, તારા મંદિરિયાને દ્વાર પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. પલ પલ તલ પે મનડું રે મારું, પ્રભુ ઘરના અભિલાષ. હૈયુય હર કે કાયાય મલ કે, હૈયુય હર કે કાયાય મલ કે, મંદિરે જો મને રાખ. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. જલ્દીને ઘર જો અબાબિલને માળો, રક્ષવા નિજ સંતાન. ભલા ભલા મારા પ્રભુ મંદિરિયા, ભલા ભલા મારા પ્રભુ મંદિરિયા, ગાઉં તે તારા ગુણગાન. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. ખોટી વસું તુજ દ્વારે જેવા. ધન ધન મારા ઈસુ મસીહા, ધન ધન મારા ઈસુ મસીહા, સફળ કર્યો સંસાર. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર. તેડો રે તમારે દ્વાર. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે
વારાફરતીના વાંચનમાં જોડાઈએ ભજન સંગ્રહના પાછળ વાંચન નંબર 10 આગળ પાછળ આપણે વાંચીએ. યહોવાને ધન્ય હો, કેમ કે તેણે મારી યાચનાના કાલાવાલા સાંભળ્યા છે. યહોવા મારું સામર્થ્ય તથા મારી ઢાલ છે. મારા હૃદયે તેના ઉપર ભરોસો રાખ્યો છે અને મને સહાય મળી છે. માટે મારા હૃદયમાં અત્યાનંદ થાય છે. ગાયનથી હું તેની આભાર સ્તુતિ કરીશ. યહોવા પોતાના અભિષેકનું સામર્થ્ય છે, તે તેના તારણનો કિલ્લો છે. તારા લોકને તાર અને તારા વારસને આશીર્વાદ દે. વળી તેઓનું પાલન પોષણ કર અને સદા તેઓને ઉંચકી રાખ. હે યહોવા, હું તને મોટો માનીશ, કેમ કે તે મારો અદ્ભુત્ય કાર્યો છે અને મારા શત્રુઓને મારા પર હર્ષિત થવા દીધા નથી. હે મારા દેવ યહોવા, મેં તને અરજ કરી અને તે મને સાજો કર્યો છે. હે યહોવા, તું મારા જીવને સેઓલમાંથી કાઢી લાવ્યો છે, પણ તે મને જીવતો રાખ્યો છે. તે મને કબરમાં પડવા દીધો નથી. હે યહોવાના ભક્તો, તેના સ્તોત્રો ગાઓ અને તેના પવિત્ર નામની આભાર સ્તુતિ કરો. કેમ કે તેનો કોપ કેવળ ક્ષણિક છે, પણ તેની મહેરબાની જિંદગીભર છે. રુદન રાત પર્યંત રહે, પણ સવારમાં હર્ષાનંદ થાય છે. હે યહોવા, સાંભળ અને મારા પર દયા કર. હે યહોવા, તું મારો સહાયકારી થા. તે મારા વિલાપને બદલે મને નૃત્ય આપ્યું છે. તે મારું ટાટ ઉતારીને મને ઉત્સાહથી વેષ્ટિત કર્યો છે. જેથી મારું ગૌરવ તારા સ્તોત્રો ગાય અને ચૂપ રહે નહીં. હે યહોવા મારા દેવ, હું સદાકાળ તારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. આમેન. આવો આપણે આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ અને પ્રાર્થનામાં નમીએ. સર્વશક્તિમાન અમારા જીવતા અને જાગતા દયાળુ અને કૃપાળુ પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરતા, તમારી આરાધના કરતા પ્રભુ અમે તમારા સમક્ષ નમીએ છીએ. આ પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આજના દિવસના માટે. સુંદર દિવસ તમે અમને બતાવ્યો છે. રવિવારનો દિવસ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો છે અને પ્રભુ આ ભક્તિ સભાનો લાવો તમે અમને આપ્યો છે, તેના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. ગયા દિવસો દરમિયાન તમે અમને સંભાળ્યા, સાચવ્યા. ગઈ રાત્રિમાં પ્રભુ તમે અમારું રક્ષણ કર્યું અને પ્રભુ સારી તંદુરસ્તી આપી. સવારે જીવતા અને જાગતા તાજગી અને તંદુરસ્તી સાથે તમે અમને ઉઠાડ્યા, તેના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ તમે અમને અમારી દરેક જીવનની જરૂરિયાતો તમે પૂરી પાડો છો. આ પ્રભુ અમને રહેવાના માટે ઘર આપ્યું છે, પહેરવાના કપડાં આપ્યા છે અને પ્રભુ ખાવાનો ખોરાક તમે પૂરો પાડ્યો છે. આ દિન પ્રતિદિનની દરેક તમામ દૈનિક પ્રાથમિક જરૂરિયાતો તમે અમારી પૂરી પાડો છો. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ તમે પિતા પ્રભુ અમને સારું વાતાવરણ તમે પૂરું પાડ્યું છે, સારો વરસાદ પણ તમે અમને પૂરો પાડ્યો છે. આ પ્રભુ અમે તેના માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ તમે સુંદર એવા વચનો તમે અમને આપ્યા છે, એ પણ અમારા માતૃભાષામાં. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. એ વચનના ભાષાંતર કરતાઓને પ્રભુ અમે તેમના જીવનોના માટે પણ અમે તમારો જ આભાર માનીએ છીએ. સુંદર ગીતો જે તમે અમને આપ્યા છે, કે જે ગીતો પ્રભુજી અમે ગાઈને તમારી સ્તુતિ, તમારી આરાધના અમે કરી શકીએ, તમારું ભજન અમે કરી શકીએ, એવા ગીતોના માટે એ ગીતોના રચયિતાઓ પ્રભુ, લેખકો, ભાષાંતર કરતાઓ દરેકના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ તમે અમને દરેક સંબંધોના આશીર્વાદો તમે આપ્યા છે. તમે અમને મા બાપ, ભાઈ બહેન, બાળકોના મંડળીનો દરેક પ્રકારનો સંબંધના આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા છે. આ પ્રભુ અમે તેના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ તમે એક એવા ઈશ્વર છો કે જે તમે અમારા સાથે દિન પ્રતિદિન વાત અને વ્યવહાર કરો છો. તમે અમને કયા માર્ગે ચાલવું, કયા માર્ગે જવું, કોની સાથે કેવું બોલવાનું, દરેક પ્રકારનું શિક્ષણ તમે અમને આપો છો, માર્ગદર્શન આપો છો, દોરવણી આપો છો. આ પ્રભુ દિશા તમે અમને બતાવો છો, તેના માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પિતા પ્રભુજી તમે અમને દરેક પિતા પરમેશ્વર ભૌતિક, આત્મિક અને દરેક પ્રકારની જરૂરિયાતો તમે અમારી પૂરી પાડો છો.
તેના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો જ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આ સમયે. આ પ્રભુજી તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે આ જગતમાં મોકલીને એ તારણની યોજના તમે ઘડી અને પ્રભુ એ તારણની યોજનામાં તમે અમને દાખલ કર્યો, સામેલ કર્યો. તેના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે આ જગતમાં ભૂલેલા અને ભટકેલા ખોવાયેલા હતા, પણ તમારા પ્રેમે કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બલિદાન દ્વારા પ્રભુ તમે અમને અલગ કર્યા. આ જગતમાંથી તમે અલગ કરીને તમારા વાળાના તમે અમને બનાવ્યા છે. તેના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ તમે અમને અનેકવિધ દાનો અને વરદાનોથી તમે અમને ભરપૂર કર્યા છે. તેના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો જ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી તમે અમને દરેક પ્રકારના આશીર્વાદો આપ્યા, પણ પ્રભુ અમે ક્યાંક ના ક્યાંક કોઈક ના કોઈક રીતે પ્રભુ અમે તમને દુઃખી કર્યા છે. જાણતા અને અજાણતા પ્રભુ અમે તમારાથી દૂર ગયા છે. અમે તમારા વિરુદ્ધ અને તમારે બનાવેલી શ્રેષ્ઠ કૃતિ મનુષ્યના વિરુદ્ધ અમે પાપ કર્યું છે. ત્યારે પ્રભુ અમે અમારી જાતોને તમારા સમક્ષ લાવીએ છીએ, તમારા સમક્ષ અમે સોંપીએ છીએ. આ પ્રભુ અમારા પાપોને અમે તમારા સમક્ષ કબૂલ કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે અમારા પાપોની ક્ષમા આપો. આ પ્રભુ તમારું વચન કહે છે એ પ્રમાણે કે જો તમે તમારા પાપોને કબૂલ કરો તો ઈશ્વર તેને માફ કરવાને શક્તિમાન છે. ત્યારે પ્રભુ અમે અમારા પાપો તમારા સમક્ષ કબૂલ કરીએ છીએ અને પ્રભુજી અમે એ પાપો તરફ પાછા ના જઈએ તેના માટે અમે કૃપા પણ તમારા પાસે માગીએ છીએ. અમારે આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. આમેન. આવો આપણે ગીતોમાં જોડાઈએ અને સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં આપણે જોડાઈએ. સાથે મળીને આપણે ગીતોમાં જોડાઈશું. वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ. है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ. है मेरा वही ठिकाना. अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ. अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ. सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया. सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ. है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ. है मेरा वही ठिकाना. पट
है सदा और बिखरे कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ, खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो
શાસ્ત્ર વાંચન વાંચીએ તે પહેલાં આપણે સ્તોત્ર ગીતમાં જોડાઈએ અને આપણું બાઇબલ ઊંચું કરીને બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીતમાં આપણે જોડાઈએ. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગડું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આવો આપણે શાસ્ત્ર વાંચનમાં જોડાઈએ. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી ગીત શાસ્ત્ર તેનું 16મું ગીત 1 થી 11 વચન, ગીત શાસ્ત્ર 16મું ગીત 1 થી 11 વચન. પ્રભુનું વચન અહીં આ પ્રમાણે કહે છે, હે ઈશ્વર મારું રક્ષણ કરો, કેમ કે હું તમારા પર ભરોસો રાખું છું. મેં યહોવાને કહ્યું છે, તમે મારા ઈશ્વર છો, તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. જે સંતો પૃથ્વી પર છે તેઓ તો ઉત્તમ છે અને મારો સર્વ આનંદ તેઓમાં છે. જેઓ યહોવાને બદલે બીજા દેવોને માને છે તેઓનો ખેદ વધી પડશે. તેઓના રક્તમાં પ્યાર પણ હું ચડાવીશ નહીં અને મારે હોઠે તેઓના નામ લઈશ નહીં. યહોવા મારા વારસાનો તથા મારા પ્યાલાનો ભાગ છે. તમે મારા હિસ્સાનો આધાર છો. મારો વિભાગ આનંદદાયક ઠેકાણે પડ્યો છે. હા, મને સુશોભિત વારસો મળ્યો છે. યહોવાએ મને બોધ આપ્યો છે, તેમને હું સ્તુત્ય માનીશ. મારું અંતકરણ મને રાતને વખતે બોધ આપે છે. મેં મારી સમક્ષ યહોવાને નિત્ય રાખ્યા છે. તે મારા જમણે હાથે છે, તેથી મને ખસાડનાર કોઈ નથી. માટે મારું હૃદય આનંદમાં છે અને મારો આત્મા હર્ષ પામે છે. મારો દેહ પણ સહી સલામત રહેશે, કેમ કે તમે મારો આત્મા શેઓલને સોંપશો નહીં અને મારા ભક્તને કબરમાં જવા દેશો નહીં. તમારા ભક્તને કબરમાં જવા દેશો નહીં. તમે મને જીવનનો માર્ગ જણાવશો. તમારી સમક્ષ સંપૂર્ણ આનંદ છે. તમારા જમણા હાથમાં અનંતકાળ ટકનાર સુખદાયક વાના છે. આ ઈશ્વરનું જીવતું અને પવિત્ર વચન છે. આમીન. આવો આપણે સાથે મળીને આપણે આપણા વિશ્વાસની કબૂલાત કરતા પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામુમાં આપણે જોડાઈએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો,
તે ત્રીજે દિવસે મોયેલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાનું ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા આનંદ જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવો આપણે ગીતમાં જોડાઈએ અને હર્ષ સાથે, આનંદ સાથે આપણે ગીત ગાઈએ. આવો આપણે ગીતમાં જોડાઈએ. પૂર્ણ કૃપા કરનારો તેના પ્રેમ સુથાવો ઉલ્લાસી. ઈશ્વર પૂર્ણ કૃપા કરનારો અગમ પ્રકાશ તણો કેવાસી. ઈશ્વર પૂર્ણ કૃપા કરનાર તેના પ્રેમ સુધાઉલ્લાસી. ઈશ્વર પૂર્ણ કૃપા કરનારો રોજ નિવાસી. ઈશ્વર પૂર્ણ કૃપા કરનાર તેના પ્રેમ સુધાઉલ્લાસી. ઈશ્વર પૂર્ણ કૃપા કરનારો શિર વિશ શિ બારે
આશરો માનવ લેશે તું આશ અટળ રહેશે તુજ ખાસી ईश्वर पूर्ण कृपा करनार तेना प्रेम सुधा उल्लासी ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ અને હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર લવ એન્ડ સપોર્ટ એન્ડ પ્રેયર્સ. ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી દ્વારા પ્રભુજી આશીર્વાદો આપી રહ્યા છે તેના માટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. આપનું જે યોગદાન રહ્યું તેના માટે પણ હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. અમારી ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરજો અને અમારા જુવાન દીકરા દીકરીઓ જે આખી વ્યવસ્થાની અંદર સહભાગી બને છે, સેક્રિફિશિયલ જે મિનિસ્ટ્રીમાં જોડાયા છે એવા જુવાનોને પણ તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. જો ગુજરાતમાં રહે છે, ગુજરાતની બહાર રહે છે, પરદેશમાં રહે છે, અલગ અલગ જગ્યાએ જેઓ રહે છે તેવા સર્વને પ્રભુ આશીષ આપે. આવો એકબીજાને પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ અને પ્રાર્થના દ્વારા હિંમત ને ઉત્તેજન આપતા રહીએ અને એકબીજાની પડખે ઊભા રહીએ, એકબીજાને માટે સહાયનું કારણ બનીએ. આ સાથે જણાવતો આનંદ થાય છે કે ઓગસ્ટ માસ એ CNI ગુજરાત ડાયસિસમાં પ્રાર્થનાના પર્વ તરીકે આપણે ઉજવી રહ્યા છે. સમસ્ત ગુજરાતની અંદર દરેક મંડળીની અંદર એ પ્રાર્થનાના પર્વની ઉજવણીના વિવિધ પ્રકારના સેવા કાર્યોનું આયોજન કરવામાં આવશે. પાળક સાહેબ, પાસ્ટોરેટ કમિટીના સભ્યો, અન્ય પ્રાર્થનાના યુદ્ધવીરો, જે શૂરવીરો છે એ બધા મિત્રો તેમાં આગેવાની આપશે. આપને પણ એમાં જોડાવા વિનંતી. જુદી જુદી રીતે આ સેવા કાર્યમાં અમે આગળ ધપવા જઈ રહ્યા છીએ. અમારા બધાના માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો કે પ્રભુ કૃપા આપે, પ્રભુ આશીષ આપે અને પ્રાર્થનાનો દીપક હંમેશા દરેક ઘરની અંદર જ્યોતિ બનીને સળગતો જ રહે, સળગતો જ રહે, સળગતો જ રહે અને કોઈના પણ જીવનમાં કે કુટુંબમાં, સંબંધમાં કે સેવાઓમાં એ દીપક કે જ્યોતિ બુઝાય નહીં અને અજવાળાનો આનંદ અને આશીર્વાદ હંમેશા સર્વને પ્રાપ્ય બને એ માટે આવો આપણે એકબીજાને માટે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ જ રાખીએ. ગુજરાત ડાયસિસની વિવિધ પ્રકારની સેવા પ્રવૃત્તિઓને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખશો એવી અપીલ પણ આ સમયે હું કરી રહ્યો છું. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આવો આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં નમીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર 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 છે સૈન્યોના દેવ યહોવા, અમારા દયાળુ અને કૃપાળુ પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરતા, તમારો આભાર માનતા પ્રભુ અમે તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે અમારી અરજો ગરજો, અમારી વિનંતીઓ, અમારા કાલાવાલા અમે તમારા ચરણોમાં લાવીએ છીએ. આ પ્રભુજી તમે અમને જે હક આપ્યો અબ્બા બાપ કહીને પોકારવાનો, તમે ઈશ્વર પિતાના પાસે અમારા માટે મધ્યસ્થ કરી રહ્યા છો એ જ પ્રમાણે પ્રભુ અમે પણ એકબીજાના માટે મધ્યસ્થ કરીએ છીએ. આ પ્રભુ ખાસ અમે આ સમયે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી દરેક મંડળીઓના માટે અમે તમારા પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે તમને પ્રાર્થના અને વિનંતી કરતા અમારી વિનંતી તમારા ચરણોમાં લાવતા અમે વિનંતી કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ મંડળીમાં તમે અમને વિવિધ અંગો તમે અમને આપ્યા છે. ક્વાયર આપ્યું છે, સન્ડે સ્કૂલ આપ્યું છે, યુથ આપ્યું છે, સિનિયર સિટીઝન આપ્યું છે, કમિટી આપી છે. આ પ્રભુ દરેક એ અંગોના માટે અમારી પ્રાર્થના તથા વિનંતી છે. પ્રભુજી આ પિતા પ્રભુ એ અંગો દ્વારા તમારી મહિમા થાય, તમારી સ્તુતિ થાય. આ પ્રભુ તમારું રાજ્ય આગળ વધતું રહે તેના માટે પ્રભુ અમે તમારા પાસે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. મંડળી દિન પ્રતિદિન તમારામાં વૃદ્ધિ પામે, મંડળીઓમાં આત્મિક જાગૃતિ આવે તેના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારા પાસે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ગુજરાત ડાયોસિસના માટે. આ પ્રભુ ગુજરાત ડાયોસિસમાં બિશપ સાહેબ અને દરેક અધિકારીગણના માટે પણ અમે તમારા પાસે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુ તેઓને સિરે જે મોટી જવાબદારીઓ રહેલી છે, આ પ્રભુ એ જવાબદારીઓનું વહન કરવાના માટે તમે તેમને તમારી કૃપા આપવાનું ચાલુ જ રાખજો. આ પિતા પ્રભુજી અને પ્રભુ દરેક ગુજરાતભરની જે મંડળીઓ છે એ મંડળીઓમાં આ પિતા પ્રભુ તેઓ જે કાર્ય કરી રહ્યા છે
એ કાર્યને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરજો, સફળ બનાવજો અને પ્રભુ આગળ વધારજો, એ જ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. બિશપ સાહેબને ઘણી બધી લાંબી મુસાફરીઓ કરવાની હોય છે, ત્યારે પણ પ્રભુ એ મુસાફરીઓ દરમિયાન પ્રભુ તમે તેમનું રક્ષણ કરજો, તેમની સાથે રહેજો, તમે તેમના પીઠબળ બનજો, એ જ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. દરેક જવાબદારીઓમાં પ્રભુ તેમને કૃપા આપવાનું ચાલુ જ રાખજો, એ જ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુ દરેક પિતા પ્રભુજી બાળક સાહેબોના માટે, દરેક ડીકન સાહેબોના માટે, સુવાર્તિક સાહેબોના માટે, મિશનરી સાહેબોના માટે અમારી પ્રાર્થના તથા વિનંતી છે. આ પ્રભુજી તમારા પર પ્રેમ કરીને જે મંડળીઓમાં તેઓ સેવા કરી રહ્યા છે, આ પ્રભુજી એ સેવાને તમે આશીર્વાદમય બનાવજો, એ સેવાને તમે ફળવંત બનાવજો, એ સેવાને તમે આગળ વધારજો. આ પ્રભુજી એ સેવાને તમે સફળ બનાવજો, એ જ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી દરેક સેવકોને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. આ પ્રભુ તમારા પર પ્રેમ રાખીને, આ પ્રભુ જે તેડું તમે આપ્યું એ તેડુંને હંમેશા ધ્યાનમાં રાખીને તમારે સેવા કરે, તમારી સેવામાં આગળ વધતા રહે, લોકોને તમારા પાસે લાવવાનું કારણ બને, એ જ અમે તમારા પાસે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. ખાસ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ આ સમયે દરેક જુવાનોના માટે. આ પ્રભુજી ઘણા બધા એ જુવાનો છે કે પ્રભુ જેમને રોજગાર મળતી નથી, આ પ્રભુ રોજગારીનો પ્રશ્ન છે, ત્યારે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ તેઓના લાયકાત પ્રમાણે પ્રભુ તમે તેમને રોજગારી તમે પૂરી પાડો, એ જ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુ દરેક વિશ્વાસી કુટુંબોના માટે અને દરેક કુટુંબોના માટે પણ અમારી પ્રાર્થના તથા વિનંતી છે કે પ્રભુ કુટુંબમાં આ પિતા પરમેશ્વર એક તમે પિતા પ્રભુ એકતા બની રહે, તેના માટે પણ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. કુટુંબિક પ્રાર્થનાઓમાં, કુટુંબિક વચનોમાં તેઓ આગળ વધતા રહે, એ જ અમે તમારા પાસે વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ સમયે આ પિતા પ્રભુ ભારત દેશના માટે. ભારત દેશમાં પ્રભુ જે અધિકારીઓ છે, આ પિતા પ્રભુ વડાપ્રધાન, રાષ્ટ્રપતિ, દરેક બીજા અન્ય અધિકારીઓ છે, એ દરેક અધિકારી ગણને પણ અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. જેઓ સત્તામાં છે, આ પિતા પ્રભુ સત્તાનો તેઓ આ પિતા પ્રભુ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે, તેના માટે પણ અમે તમારા પાસે વિનંતી કરીએ છીએ. દરેક પ્રજાને પ્રભુ ધ્યાનમાં લઈને પ્રજાના હિતમાં જે કાર્ય હોય એ કરવાના માટે પ્રભુ તમે તેમને જ્ઞાન અને ડહાપણ આપવાનું ચાલુ રાખજો, અને પ્રભુ તમે તેમને આ પિતા પ્રભુ તમારા ભયમાં તેઓ આ કામ કરી શકે, તેના માટે પણ અમે તમારા પાસે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના છે પિતા પ્રભુ, ભારત દેશમાં અનેકવિધ એવા પ્રશ્નો ચાલે છે, ગરીબીના પ્રશ્નો છે, ભ્રષ્ટાચારીના પ્રશ્નો છે, આ પ્રભુ રોજગારીના પ્રશ્નો છે, આ પ્રભુ ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે. ત્યારે પ્રભુ એ પ્રશ્નોને અમે તમારા સામે લાવીએ છીએ, તમારા ચરણોમાં અમે મૂકીએ છીએ. દરેક પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ આવે એના માટે પણ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. સરકાર તેના માટે યોગ્ય પગલાં લઈ શકે, યોગ્ય પગલાં ઉઠાવી શકે, સારા નિર્ણયો તેઓ લઈ શકે, તેના માટે પ્રભુ અમે તમારા પાસે જ પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. વૈશ્વિક સ્તરે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઘણા બધા દેશો વચ્ચે આ પિતા પ્રભુ અંદર જે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યા છે, તેના માટે અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. પ્રભુ એ સંઘર્ષોને પ્રભુ તમે શાંત પાડો, તમે શાંતિના રાજા છો, ત્યારે પ્રભુ ત્યાં તમે શાંતિ સ્થાપો, એ જ અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. ઘણા બધા દેશોના વચ્ચે યુદ્ધો ચાલે છે, એ યુદ્ધોને તમે બંધ પાડો. આ પ્રભુ તેઓના વચ્ચે નિરાકરણ લાવો, અને પ્રભુ આ પિતા પરમેશ્વર ત્યાં તમારી શાંતિ તમે સ્થાપો, એ જ અમે પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમે દરેક બાબતોને તમારા ચરણોમાં લાવીએ છીએ. આ પ્રભુજી ઘણી બધી જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિના કારણે આ પ્રભુ ખૂબ નુકસાન થયું છે. ખાસ અમે યાદ કરીએ છીએ આસામના માટે, ત્યારે પ્રભુ ત્યાં ઘણા બધા 90થી વધારે લોકોનું મરણ થયું છે. આ પિતા પરમેશ્વર 150થી વધારે લોકો આ પિતા પ્રભુ ત્યાં પિતા પ્રભુ હજુ પણ તેમની શોધખોળ ચાલુ છે, તેઓ મળી રહ્યા નથી. અને પ્રભુજી ઘણા બધા લોકો ઇફેક્ટેડ થયા છે, એવા લોકોના માટે અમારી પ્રાર્થના તથા વિનંતી છે. આ પ્રભુ તમે તેમની દરેક પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડજો. આ પિતા પ્રભુ જે સંસ્થાઓ કે જે વ્યક્તિઓ મદદ કરવા તૈયાર છે, એ મદદ ત્યાં સુધી પહોંચી શકે, તેના માટે પણ અમે તમારા પાસે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. આ પિતા પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ સમયે. આ પિતા પ્રભુ હવે પછી આ પિતા પ્રભુજી અમે અમારી વિનંતી
અમે તમારા હાથોમાં અમે સોંપીએ છીએ. આ પ્રભુજી અમારે આ મધ્યસ્થની પ્રાર્થના તારનાર ખ્રિસ્ત ઈસુના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. આમેન. આવો આપણે સ્પેશિયલ ગીતમાં જોડાઈએ અને આપણે સાથે મળીને ગીત ગાઈશું. આવો આપણે વચનના મનનમાં આપણે જઈએ અને આપણને સિનરના ડેપ્યુટી મોડરેટર સર અને CNI ગુજરાત ડાયોસિસના બિશપ સાહેબ રેવરેન્ડ ડૉક્ટર સિલવાન સાહેબ આપણને વચનની સેવામાં આગેવાની આપશે.
ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. અગાઉ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે કે ઓગસ્ટ માસ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસ એ મંથ ઓફ પ્રેયર પ્રાર્થનાના પર્વ તરીકે આખો મહિનો સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે અને ગુજરાત ડાયસિસની તમામ મંડળીઓ માન્ય પાળક સાહેબોની આગેવાનીમાં અને અન્ય લીડર્સના સહકારની અંદર વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે. પ્રાર્થનાના સંદર્ભમાં દર રવિવારે પણ પ્રાર્થના વિષયક શિક્ષણ આપવામાં આવશે અને એ જ સમજણ સાથે આપણે પણ ઓનલાઈન વર્શિપની અંદર પ્રાર્થનાને સેન્ટરમાં રાખીને આખો મહિનો આપણે અલગ અલગ બાબતો શીખવા માંગીએ છીએ. અને આજે ફરી એકવાર એ જ દાઉદ રાજાના જીવનની ને સેવા કાર્યની સિક્વન્સને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એમાં આજે દાઉદની બીજી પ્રાર્થનાને હું આપની સાથે લઈ જઈ રહ્યો છું, ગજબની પ્રાર્થના. અને એ તો ગીતશાસ્ત્રના 16મા ગીતની અંદર આપવામાં આવ્યું છે અને ઉપર લખ્યું છે ટાઇટલ કે વિશ્વાસયુક્ત પ્રાર્થના. વિશ્વાસયુક્ત એટલે કે વિશ્વાસથી સભર ને વિશ્વાસથી ભરેલી પ્રાર્થનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અને મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે, વારંવાર કદાચ કહી શકાય, તમે પણ કદાચ કહી શકો તેમ છો કે દાઉદના જીવનને બહુ જ ગજબની રીતે બાઇબલની અંદર નોંધવામાં આવ્યું છે. એની સફળતા નિષ્ફળતાની એની એ આનંદની ને આંસુની અઘરી પળોને પણ બાઇબલમાં લખવામાં આવી છે. એનું બેકગ્રાઉન્ડ લખવામાં આવ્યું છે, એના કુટુંબ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે, એની સિદ્ધિઓની નોંધ કરવામાં આવી છે અને એની અસાધારણ પરિસ્થિતિની પણ નોંધ કરવામાં આવી છે. એવા સમયો એના જીવનમાં આવ્યા કે જે કદાચ એણે કદી કલ્પના નહીં કરી હોય. અને એવા સંજોગો કે જ્યાં સાઉલ રાજા જેવો માણસ એની પાછળ પડી ગયેલો, રાજા તરીકેનો હોદ્દો ધરાવનાર કે જે સર્વોપરી હતો, સર્વે સર્વા હતો, એવું પાત્ર જ્યારે પાછળ પડી જાય તો કેવી હાલત થાય. દાઉદ રાજાને એમાંથી પસાર થવાનું કદાચ એવું લાગે કે આ તો બહારની વ્યક્તિ હતી ને કર્યું, પણ જ્યારે ઘરના પાછળ પડી જાય તો, ઘરની અંદર પ્રશ્નોનું સર્જન થાય તો માય ગુડનેસ, એ તો દુઃખ અસહ્ય હોય સાહેબ. ના તો તમે સહી શકો, ના તો તમે કહી શકો. દાઉદ રાજાને ઇવન એવા પ્રશ્નોનો પણ સામનો કરવાનો આવ્યો અને એનાથી ઉપરાંત બધું જ હતું. અને ત્યારે પોતાની ઈચ્છાઓને પોતાની લાગણીઓને સંતોષવાને માટે સીધા ટ્રેકને બદલે આડો ટ્રેક પસંદ કરે છે અને પાપના ગંદા ચીકણા કાદવવાળા ખાડામાં જવાનો સ્વેચ્છાએ નિર્ધાર કરે છે. જાય તો છે, પણ એનું જે પરિણામ આવ્યું એના કારણે એના જીવનની જે શાંતિ ને સંતોષ ને સલામતી ને સ્થિરતા ને ચોક્કસતા ને એ જે આશીર્વાદિત પળો હતી, અથવા તો એની પાસે જે ઊંચાઈના લેવલનું ઈશ્વરે જે એની દયામાં જે સઘળું આપ્યું હતું એ જોઈ ના શક્યો, માણી ના શક્યો અને એના આનંદ પણ સેલિબ્રેટ ના કરી શક્યો. ઇટ વોઝ અ ટફ ટાઈમ. અને એવી અસાધારણ પરિસ્થિતિની અંદર જ્યારે વ્યક્તિ મુકાય ત્યારે એની પાસે બે જ ચોઈસ છે કે એના જે જગત ને જગતના ધોરણના મિત્રો અને વર્તુળો ને એની સત્તા ને એની વ્યવસ્થામાં જે આવતો હોય, કાં તો એનો ઉપયોગ કરે અને જો એ ફેલ જાય તો કાં તો એને શરણાગતિ સ્વીકારવી પડે પ્રશ્ન, તોફાન, ઝંઝાવાતો, વાવાઝોડા સામે, અથવા તો સૃષ્ટિના સર્જનહારના ચરણોમાં જવું પડે, વિશ્વાસ સાથે જવું પડે. અને દાઉદ રાજા એના જીવનની અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં વિશ્વાસ સાથે ઈશ્વર તરફ દ્રષ્ટિ કરીને એના ચરણોમાં જવાનું નિર્ધાર કરે છે પ્રાર્થનાના માધ્યમ દ્વારા. અને એ પ્રાર્થના ગીતશાસ્ત્ર 16માં આપવામાં આવી છે અને લખ્યું છે તે પ્રમાણે, હે ઈશ્વર,
મારું રક્ષણ કરો, કેમ કે હું તમારા પર ભરોસો રાખું છું. મારી બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, વ્યવસ્થા, સિસ્ટમ, સોર્સિસ, એબિલિટીઝ, સ્કિલ્સ કશું કામમાં ના આવ્યું. ઇટ ડિડન્ટ વર્ક. મારા જે અંગત વર્તુળના મિત્રો હતા, મારા કુટુંબીજનો હતા, એના પર આધાર રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઇટ ડિડન્ટ વર્ક. ઓ લોર્ડ, ઇટ ડિડન્ટ વર્ક. અને આજે હું જેવો છું તેવો તમારી પાસે આવું છું વિશ્વાસ સાથે કે પ્રભુ, હું તમારા પર ભરોસો રાખું છું અને તમે મારું રક્ષણ કરો. યુ પ્રોટેક્ટ મી, ઓ લોર્ડ. તમે મારું કવચ બનો, તમે મારું રક્ષણ કરનારા બની જાઓ પ્રભુ. મારા સંજોગો તમે જાણો છો, મારે વારંવાર તમને કહેવાની જરૂર નથી. મારું બેસવું ઉઠવું તમે જાણો છો, મારું સૂવું ને મારું ઉઠવું ને મારું વિચારવું ને મારા બધા માર્ગોના માહિતગાર. ઓ પ્રભુ, તમે મારું બધું જ જાણો છો. હું તમારાથી શું સંતાડું પ્રભુ. અને આજે હું જેવો છું તેવો વિશ્વાસ સાથે તમારી પાસે આવું છું અને કહેવા માગું છું કે હું અત્યારની મારી જે પરિસ્થિતિ છે, અત્યારના જે વમળો છે, અત્યારનું જે વાવાઝોડું છે, અત્યારની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાંથી હું પસાર થઈ રહ્યો છું, એમાં પ્રભુ હું જેવો છું તેવો તમારા પર વિશ્વાસ કરીને તમારી પાસે આવવા માંગુ છું. આઈ એમ કમિંગ નિયરર ટુ યુ લોર્ડ. બધા મને મૂકીને જતા રહ્યા. અંધકારની એ અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં હું મુકાઈ ગયો. अंधकार में खोया, पापों में डूबा, फिर भी न तूने छोड़ा. क्यों गजब. અને એ વિશ્વાસ સાથે, પ્રાર્થના સાથે ઈશ્વરના ચરણોમાં આવે છે અને ઈશ્વરને કહે છે કે પ્રભુ, તમે મારું રક્ષણ કરો. રાજા કક્ષાનો માણસ કે જેણે લોકોનું રક્ષણ કરવાનું હોય, એ રાજા હવે રાજાઓના રાજાને કહે છે કે તમે મારું રક્ષણ કરો. આઈ થિંક ધેટ્સ ધ હાઇટ ઓફ ધીસ પ્રેયર. એક રાજા કક્ષાનો ઉચ્ચ સ્તરીય આગેવાન પોતાના જીવનની અસાધારણ પરિસ્થિતિની અંદર ઈશ્વર તરફ દ્રષ્ટિ કરીને પોતાનું જીવન એના ચરણોમાં લાવીને કહે છે કે પ્રભુ, હું તમારા પર વિશ્વાસ કરું. આઈ કાન્ટ ટ્રસ્ટ એનીબડી નાઉ. ઇનફ. બહુ જોયું ને, બહુ સહન કર્યું ને, બહુ બધું મેં કર્યું. આઈ કાન્ટ ટ્રસ્ટ એનીબડી. તમારા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને તમારા પર વિશ્વાસ કરતો મારી આજીજી છે, મારા કાલાવાલા છે, મારી પ્રાર્થના છે, મારી વિનંતી છે પ્રભુ કે તમે મારું રક્ષણ કરો. અને પછી એ પ્રાર્થનાને રજૂ કર્યા પછી એના વિશ્વાસને એ વ્યક્ત કરે છે અને માટે ગીત શાસ્ત્ર 16 વિશ્વાસયુક્ત પ્રાર્થના કહેવામાં આવે છે. તમારી પોતાની ઈશ્વર પ્રત્યેના વિશ્વાસની એ અનુભૂતિ ને, તમારો અહેસાસ ને, તમારી એ લાગણી ને, તમારી એ સમજણ તમારી પ્રાર્થનાને ઊંચાઈ પર લઈ જઈ શકે તેમ છે. અને માટે અહીંયા દાઉદ રાજા એનો જે વિશ્વાસ હતો ઈશ્વરમાં એને એ રજૂ કરે છે અને એ 4 જુદી જુદી બાબત વિશ્વાસ સાથેની પ્રાર્થનામાં પાયા તરીકે મારા તમારા બધાના માટે આજે શિક્ષણનું અને નવી દિશાનું એ કારણ, કિરણ ને કેન્દ્ર હોઈ શકે. નંબર 1, તમે મારું રક્ષણ કરો કેમ કે તમારા પર ભરોસો રાખું છું, કારણ કે તમે મારા ઈશ્વર છો. ધેટ ઇઝ ધ બેઝ. યુ આર માય ગોડ. તમે મારા ઈશ્વર છો. એમ સીધી જ વાત, કોઈ ગોળ ગોળ વાત નહીં.
મારા સમયના, મારા સંજોગોના, મારી પરિસ્થિતિના, મારા પ્રશ્નોના, મારી સેવાના, મારી જવાબદારીઓના, મારા સંબંધના, મારા તોફાનના, મારા વાવાઝોડાના, આ પ્રભુ એ ગમે તે હોય, પણ એ બધામાં તમે મારા ઈશ્વર છો. યુ આર માય ગોડ. એનો અર્થ એવો પણ થયો કે તમે જે સૃષ્ટિના સર્જનહાર છો, તમે જે ઉત્પન્ન કરતા છો, એ લેવલનો હું અંગીકાર કરું છું. અને હું તમારી કૃતિ છું, હું તમારી રચના છું, હું તમારી ઉત્પત્તિ છું, એ લેવલનો એ સ્વીકાર કરે છે. એક રાજા કક્ષાનો વ્યક્તિ પોતાના જીવનની અસાધારણ પરિસ્થિતિની અંદર ઈશ્વરની પાસે રક્ષણની યાચના કરતા રજૂ કરે છે કે પ્રભુ મારું રક્ષણ કરો, કારણ કે તમે મારા ઈશ્વર છો. યુ આર ધ વન હુ હેઝ ક્રિએટેડ મી. મારી પાસે જે છે એ મારું નથી, એનો માલિક પણ હું નથી. તમે મારા ઈશ્વર છો. તમે ઉત્પન્ન કરતા છો અને હું ઉત્પત્તિ છું. એ સીધી લીટીનો સંબંધ અને સીધી લીટીની ડિઝાઇનનો આજે સ્વીકાર કરો છો. યુ આર માય ગોડ. બની શકે કે ઘણી બધી વખત તમારા સંદર્ભ, સમયો, સંજોગો, પ્રસંગો, પરિસ્થિતિ, વ્યસનો, મિત્રો, પાત્રો, વર્તુળો તમને તમારા જીવનમાં ઈશ્વરનું જે પ્રથમનું સ્થાન હોય એ છીનવી લઈને તેઓનું બની જાય. બની શકે કે એવો પરનો તમારો ફોકસ એટલી હદ સુધી વધી જાય કે ઈશ્વર સેકન્ડરી બની જાય. અને દાઉદ રાજાના જીવનમાં એવું થયું હતું. બધું બદલાઈ ગયું, એજન્ડા બદલાઈ ગયો, ઈશ્વરનો પ્રથમનો જે ક્રમ હતો એ બદલાઈ ગયો, અને બીજી ઘણી બધી બાબતો આવી ગઈ વચ્ચે. અને હવે ફરીને પ્રાર્થના કરતા કહે છે કે પ્રભુ તમે મારા ઈશ્વર છો. તમારો ઈશ્વર કોણ છે? તમે આજે કહી શકો તેમ છો. તમારા જીવનમાં એવું કશું ખરું કે જેણે ઈશ્વરનું સ્થાન તમારા જીવનમાં લઈ લીધું છે? દાઉદ કહે છે તમે મારા ઈશ્વર છો. યુ આર માય ગોડ. આઈ થિંક આ જે આખી સમજણ છે ને, that itself is a wonderful, powerful principle and positive, creative, constructive understanding. સમાજને એટલી જ અપીલ હોઈ શકે, તમારા સંજોગો મને નથી ખબર, તમારી પરિસ્થિતિ મને નથી ખબર, તમે જે ફેઝમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો એ પણ મને નથી ખબર. ઘણી એવી બાબતો હૃદયને મનમાં હશે કે જે તમે કોઈને નહીં કહી શકતા હોય. આજે દાઉદ કહે છે ડોન્ટ વરી, એ ને તમારો ઈશ્વર આજે સ્વીકારી લો. તે મારો ઈશ્વર છે કે જેણે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, એ જ જગતનું સંચાલન કરે છે. અને માટે બેક ટુ બેઝિક તમે એના સાનિધ્યમાં અને એના ચરણોમાં આવો, એવું દાઉદ રાજા મને અને તમને આજે આ પ્રાર્થનાના મંથમાં શિક્ષણ દ્વારા કહેવા માંગે છે. પણ એનાથી સહેજ આગળ વધતા બીજી મહત્વની વિશ્વાસસભર રજૂઆત કરી દે છે પ્રાર્થનામાં કે તમે મારા ઈશ્વર છો. એટલું જ નહીં, પણ તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. બીજી કલમ, 16મું ગીત, બીજી કલમ. તમે ખાલી ઈશ્વર છે એટલું નહીં પ્રભુ, તમારા વગર મારું બીજું કોઈ હિત છે જ નહીં. તમે જ સર્વે સર્વા, તમારામાં જ મારું હિત છે. તમે મારા હિતની વાતો હેતથી કરીને તમે મને નવી દિશા આપો છો, નવી ઊંચાઈ આપો છો, મારું રક્ષણ કરો છો, મને સાચવી લો છો.
મારા હિતમાં જ્યારે હું વિચારું છું ત્યારે કે પ્રભુ ઘણા બધા લોકો આવ્યા ને ગયા, પણ એ પોતાના હિતને માટે આવ્યા ને ગયા, પોતાના ગણિતો સાથે, પોતાના સ્વાર્થ સાથે, પોતાના પર્સનલ હિડન એજન્ડાને લઈને આવ્યા. આ બધું જ મેં જોયું, જાણ્યું, અનુભવ્યું, મહેસૂસ કર્યું. મેં પણ મારા પોતાના એજન્ડા રાખ્યા, મેં પણ મારું હિત જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે પ્રભુ આજે મારે તમને કહેવું છે કે મારી આવી અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં આજે હું કન્ફેસ કરવા માંગુ છું કે તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. કેટલી મોટી વાત એક રાજા ઈશ્વરને આજીજી, કાલાવાલા અને પ્રાર્થના સાથે રજૂ કરતા કહે છે કે પ્રભુ તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. મેં પણ મારા જીવનમાં ઘણું બધું જોયું, જાણ્યું, અનુભવ્યું. તળિયાનો માણસ, 0 લેવલથી પ્રભુ મને આ તબક્કા સુધી લાવ્યા. બહુ બધા સંગાથીઓ આવ્યા ગયા, ગણિતોવાળા આવ્યા. ગમે એટલું તમે સારું કર્યું હોય, ફળભારમાં લોકો ભૂલી ગયા. સાહેબ બહુ દુઃખ થાય. ઘણી બધી વખત આવી બધી વાતો તો અમે કોઈને કહી ના શકીએ. વિધિન સાહેબ ઇટ ઇઝ વેરી પેઇનફુલ. તમારો પોતાનો પણ અનુભવ હશે. કેટલાય લોકો તમારી પાસે સ્વાર્થથી આવ્યા, ગણિતો લઈને આવ્યા. તમે કેટલાનું કેટલું સારું કર્યું હોય, પણ જેવું એ વ્યક્તિ ઊંચું જાય કે આગળ વધે તમને ખોડી ના કરી નાખે. થાય ને દુઃખ? થાય ને? हमको भी होता है. It is painful. પણ ડોન્ટ વરી. સાચું હિત જો તમારું કોઈ હોઈ શકે ને બની શકે તે તમારો ઈશ્વર. અને એ દાઉદ રાજાને ગળે ઉતરી જાય છે. અને માટે એ વિશ્વાસ સાથે એ ઈશ્વરને કહે છે કે તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. બધા જ સ્વાર્થી છે, બધા જ ગણિતોવાળા છે, બધાને જ કંઈક લઈ લેવું છે, મેળવી લેવું છે, મારો દુરુપયોગ કરવો છે, મારો ખભો બનાવવો છે, મારે ખભે બંદૂક મૂકીને બોલવું છે, ગોળીઓ છોડવી છે, બાણ છોડવા છે, શબ્દો દ્વારા, વિચારો દ્વારા, વલણો દ્વારા. પીપલ આર પ્લેઇંગ વિથ મી ઓ લોર્ડ. અને મારા હિતની જ્યારે વાત આવે તો એમાં યુ આર ધ અલ્ટિમેટ. તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. પહેલો વિશ્વાસ કે તમે મારા ઈશ્વર છો. વિશ્વાસનું બીજું પગથિયું, તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. યુ આર ધ અલ્ટિમેટ વન. આઈ હેવ નો ઓલ્ટરનેટિવ ઓફ યુ. અને પછી સહેજ આગળ વધતા એ એવું પણ કહી નાખે છે, વિશ્વાસયુક્ત પ્રાર્થનાનું ત્રીજું પગથિયું તે એ કે તમે મારા હિસ્સાનો આધાર છો. યુ આર ધ બેઝ ઓફ માય એવરીથિંગ. મારા જીવનનો અને મારી જીવનની પરિસ્થિતિની અંદર આવતી બનતી ઘટનાઓ અને પ્રસંગો અને પરિસ્થિતિ અને પડકારોની અંદર તમે મારો આધાર છો. તમે મારો આધાર છો. પ્રભુ મેં બહુ જોયું. હું તો આધારો શોધવા ગયો અને કેટલાય લોકો સહન ના કરી શક્યા. આટલા મોટા ગોલિયાતને મારનારો દાઉદ રાજા સહન ના કરી શક્યા. અને ત્યાંથી એના જીવનના પ્રશ્નોની, ઝંઝાવતોની શરૂઆત થઈ ગઈ. ઈર્ષ્યા પેલાએ કરી, રાજાએ સહન ના કરી શક્યો, સ્વીકારી ના શક્યો. અને પછી દાઉદની પાછળ પડી ગયો. કેવો પડ્યો તમને ખબર છે ને?
ખબર છે ને તમને? એવો પડ્યો. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાછળ પડી જાય ને ત્યારે જીવન બહુ જ અઘરું લાગે, મુશ્કેલ લાગે. અને લોકો તો ગણિતવાળા હોય એટલે તમે સાચા હોય કે ખોટા હોય, લોકો સત્તા અને સત્તાના વર્તુળની આજુબાજુ જ ફરતા હોય સાહેબ. તમને કોઈ સાંભળવા તૈયાર ના હોય. દાઉદ રાજાની એવી કફોડી હાલત હતી. અને ત્યારે એવું કહેશે કે તમે મારા હિસ્સાનો આધાર છો. યુ આર ધ બેઝ ઓફ માય લાઈફ. મારા જીવનમાં જેટલો પણ છે, જેટલો પણ હિસ્સો છે, જેટલી પણ પરિસ્થિતિ છે, તમે મારો આધાર છો. તમે જો આધાર લઈ લો ને પ્રભુ તો પતી ગયું. એકડા વગરના મીંડા જેવું થઈ જાય મારું. પણ તમે તમારો આધાર મારા માટે હંમેશા એવો બનાવી રાખ્યો કે હું જમીન દોસ્ત ના થયો. પડી ગયો ખરો, જમીન દોસ્ત ના થયો. જે વ્યક્તિ એના જીવનમાં, એની જીવનની મુસાફરીમાં, એના સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં, એના પ્રશ્નો અને પડકારોની અંદર ઈશ્વરને એનો આધાર બનાવે છે, એનું બધું બદલાઈ જાય છે. વિશ્વાસની પ્રાર્થનાનું ત્રીજું પગથિયું. દાઉદ રાજા વિશ્વાસ સાથે પ્રાર્થના કરે છે. તમે મારા ઈશ્વર છો, તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી, અને તમે મારા હિસ્સાનો આધાર છો. તમે મારા હિસ્સાનો આધાર છો. આઈ થિંક આટલી ગહેરાઈવાળી સમજણ એકદમ અઘરામાં અઘરી પળમાંથી જે વ્યક્તિ પસાર થઈ હોય અને પછી ઈશ્વરે જે રીતે એને સાચવી લીધેલો હોય ત્યારે જ આ લાગણીઓ બહાર આવે. અંધકાર મેં ખોયા, પાપો મેં ડૂબા, फिर भी न तूने छोड़ा, फिर भी न तूने छोड़ा, तूने तो प्यार ही प्यार किया. અને કહે છે કે પ્રભુ તમે મારો આધાર બની રહ્યા, તમે મારો આધાર બની રહ્યા. 3 પગથિયા. તમે મારા ઈશ્વર બની ગયા, તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી, અને તમે મારો આધાર છો. અને પછી છેલ્લી વાત આ 16મા ગીતના 11મા વચનની અંદર દાઉદ રાજા કહે છે કે તમે મને જીવનનો માર્ગ જણાવશો. હવે જે કંઈ પણ ગૂંચળું છે, જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ છે, જે કંઈ પણ વમળો છે, જે કંઈ પણ વ્યવસ્થાઓ છે, જ્યાં પણ મારી અત્યારની પોઝિશન છે, એમાંથી જો કોઈ મને જીવનનો માર્ગ બતાવી શકતું હોય, જીવનના માર્ગમાં આગળ લઈ જઈ શકતું હોય, એ તો તું હી તું પ્રભુ, તમે જ છો. તમે મને જીવનનો માર્ગ જણાવશો. 4થી પગથિયાની વાત વિશ્વાસની પ્રાર્થનામાં. તમે મને જીવનનો માર્ગ જણાવશો. એટલે પ્રભુ મારા સ્વપ્રયત્નોમાં, મારા નિર્ણયોમાં, મારા કાર્યોની અંદર, મારા સંબંધોની અંદર, મારી દરેક હિલચાલની અંદર પ્રભુ હું જાઉં છું ને પડી જઉં છું ને પતિત થઉં છું ને મરણ ને અંધકારના વમળો તરફ હું આગળ વધી રહ્યો છું, નાશના માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યો છું. રાહમાં મારું કોઈ મુસાફરી રહ્યું નથી. બધાએ મને છોડી દીધા છે, બધાએ મને ત્યજી દીધા છે, બધાએ મને મૂકી દીધા છે, પણ તમે મને જીવનનો માર્ગ જણાવશો. તમે મને અંધકારના વબળોમાંથી, પાપના બંધનમાંથી છોડાઈને તમે મને જીવનના માર્ગમાં લઈ જશો પ્રભુ. કારણ કે તમે મારા ઈશ્વર છો, તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી, અને તમે જ મારો આધાર છો, અને માટે તમે જ મને જીવનના માર્ગમાં આગળ લઈ જશો. તમે જ મને જીવનના માર્ગમાં આગળ લઈ જશો. દાઉદ રાજાની આ 4 વિશ્વાસ સાથેની પ્રાર્થના, આ 4 પિલ્લર પર રહીને એ કહેશે કે પ્રભુ
આ જે 4 વિશેષતા તમારી છે એના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. આઈ ટ્રસ્ટ યુ ઓ લોર્ડ. હું તમારા પર ભરોસો રાખું છું પ્રભુ, કારણ કે તમે ઈશ્વર છો. તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. અને એનાથી સહેજ આગળ વધતા એવું કહે છે કે તમે મારા હિસ્સાનો આધાર છો, અને પછી કહે છે કે તમે જીવનનો માર્ગ ચલાવશો. આવો જે પ્રભુ છે, આવો જે ઉદ્ધારનાર છે, આવો જે સ્વામી છે, એના પર આજે હું મારા જીવનનું બધું જ એક બાજુએ મૂકીને તેના પર આધાર ન રાખતા આવા ઈશ્વર પર હું આજે મારો ભરોસો રાખું છું, વિશ્વાસ કરવા માંગુ છું, અને એને મારું જીવન સોંપીને યાચના કરવા માંગુ છું કે પ્રભુ તમે મારું રક્ષણ કરો. યુ પ્રોટેક્ટ મી ઓ લોર્ડ. તમે મારું કવચ બનો. તમે મને રક્ષણ પૂરું પાડો. તમારામાં જ બધું છે. તમે જ કરી શકો તેમ છો. મારામાં તો મર્યાદા છે, ત્રુટિઓ છે, ક્ષતિઓ છે, મારી પોતાની સમજણો છે, મારા પોતાનો સ્વાર્થ છે, મારા પોતાના ગણિતો છે, અને પ્રભુ એના કારણે હું તો પડ્યો ઊભો થયો અને જીવનનું બધું ચાલી ગયું પ્રભુ. ક્યાંથી ક્યાં જીવન રપે દપે થઈ ગયું પ્રભુ એ હું જ જાણું છું. હું જ. મારી પ્રજાને તો કદાચ બધું નથી ખબર પ્રભુ, બટ આઈ નો એવરીથિંગ ઓ લોર્ડ. અને માટે હું તમારા પર આજે ભરોસો કરું છું, અને મારી આજે પ્રાર્થના છે કે પ્રભુ તમે મારું રક્ષણ કરો. તમે મારું રક્ષણ કરો. વોટ અ પ્રેયર. દાઉદ રાજાની આ પ્રાર્થના મારા 34 વર્ષની પાળકીય સેવામાં પહેલી વખત દાઉદ રાજાના આ 16મા ગીતના આધારે આ પ્રાર્થનાને હું વચન દ્વારા આપની સાથે પ્રસ્તુત કર્યો છું. આઈ એમ લર્નિંગ, સો આઈ એમ શેરિંગ વિથ યુ. આઈ એમ નોટ ટીચિંગ યુ, ઓકે? આઈ એમ નોટ ટીચિંગ યુ. દેટ ઇઝ નોટ માય રોલ. આઈ એમ લર્નિંગ, સો આઈ એમ શેરિંગ વિથ યુ. આ જ બેઝ હોઈ શકે સાહેબ. આ માળખા અને આ ડિઝાઇનમાંથી બહાર ગયા એટલે બધું ગયું. ઇતિહાસ થઈ જશે. ઇતિહાસ ખબર નહીં પડે. અને દાઉદ રાજા કહે છે કે પ્રભુ મારું રક્ષણ કરો. તમે ઈશ્વર છો. તમારા વગર મારું કોઈ હિત નથી. તમે મારો આધાર છો, અને તમે મને જીવનનો માર્ગ જણાવશો. અને આવા જીવતા ઈશ્વર પર હું મારો ભરોસો રાખું છું, અને માટે આજીજી કરું છું કે તમે મારું રક્ષણ કરો. આવી જ અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મુકાય અને ત્યારે પ્રભુ એને શબ્દો આપે કશુંક લખવાને માટે, રચના કરવાને માટે. અને જ્યારે અનુભવના આધારે જીવનની અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે ઈશ્વર રચના કરાવે ને, તો એ રચના એક જુદા સ્વરૂપે બહાર આવે. એમાં સંદેશો ના હોય, એમાં સાક્ષી હોય. અને દાઉદ રાજાની જે પરિસ્થિતિ હતી એ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી અસાધારણ પરિસ્થિતિની અંદર ઈશ્વરે જે કાર્ય એના જીવનમાં કર્યું, ઈશ્વરે જે રીતે એને બચાવી લીધો, ઈશ્વરે જે રીતે એનું રક્ષણ કર્યું, ઈશ્વરે જે રીતે એની પડખે ઉભા રહ્યા, ઈશ્વરે જે રીતે એને પ્રેમ કર્યો, ઈશ્વરે જે રીતે એને કદી છોડી ના દીધો, એ બધી બાબતોનું વર્ણન કરતા પ્રભુએ ગૌહાતીથી અમદાવાદ તરફની ફ્લાઇટની જર્નીની અંદર શબ્દો સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચનને પ્રભુએ આપ્યા, અને એના આધારે એક નાનકડા ગીતની રચના કરી નાખી. અને એ ફ્લાઇટમાંથી ઉતરતા જ એ ગીત આપણા સમાજના બહુ જ પ્રસિદ્ધ અને બહુ તાલંતને સમર્પણથી સજ્જ એવા ભાઈ આશીષ ક્રિશ્ચનને અમે એ ગીત રફ ગીત મોકલી આપ્યું અને કહ્યું કે જો આનું ગીત બની શકે કે કેમ. ઘરે પહોંચ્યું એ પહેલાં ગીત કમ્પોઝ થઈને આવ્યું, અને પછી એ ગીત તૈયાર કરીને આજે સમાજમાં હું પહેલી વખત સાક્ષીના ભાગ સ્વરૂપે આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. એ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી સાક્ષીના સંદર્ભની અંદર પ્રભુ મારોનો તમારો ઉપયોગ કરે. કોઈ બીજી મોટી વાત નથી. જે રીતે પ્રભુ મારું ને તમારું રક્ષણ કરે. અંધકાર મેં ખોયા, પાપો મેં ડૂબા, ફિર ભી ન તૂને છોડા. બહુ ગજબની સાક્ષી દાઉદ રાજાના જીવનમાં જેમ હતી એ રીતે સાક્ષીને વ્યક્ત કરતું એ ગીત ભાઈ આશીષ ક્રિશ્ચને એને સ્વર આપ્યો છે,
કમ્પોઝ કર્યું છે, અને હિયા ક્રિશન અને ભાઈ સનીએ મ્યુઝિક આપ્યું છે, હિયા એનો વિડીયો કર્યો છે, અને એ ગીત સમાજની સમક્ષ પ્રથમ વખત સાક્ષીના ભાગ સ્વરૂપે, સમર્પણના ભાગ સ્વરૂપે આ દાઉદ ભક્તની સાક્ષીને જુદી રીતે આપની સમક્ષ રજૂ કરતા, પ્રસ્તુત કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. ઈશ્વરનો આભાર માનું. આવો આપણે પ્રાર્થનાના એટીટ્યૂડમાં રહીએ અને આ ગીતની અંદર જોડાઈએ. પ્રભુ એ ગીત દ્વારા પણ પ્રભુએ જે મારા તમારા જીવનમાં કર્યું છે એનો અહેસાસ કરવા માટેની કૃપા આપે, અને પછી આપણે સાથે મળીને નિર્ણય લઈએ અને આગળ વધીએ. ગીતની અંદર સાક્ષીના ભાગ સ્વરૂપે જોડાઈને ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. अंधकार में खोया, पापों में डूबा, फिर भी तूने प्यार किया. दुनिया ने छोड़ा, मुँह अपना मोड़ा, फिर भी तूने साथ दिया. यीशु, 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 तेरा शुक्रिया. अंधकार में खोया, पापों में डूबा, फिर भी तूने प्यार किया. कांटों की राहों पर मैं चला, गुनाहों की राहों पर मैं चला, नाश की राहों पर मैं चला, शैतान की राहों पर मैं चला. तूने लहू से किया माफ मुझको, जीवन नया दे दिया. अपना बनाकर बेटा मुझको आनंद से भर दिया. यीशु, 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 तेरा शुक्रिया. अंधकार में खोया, पापों में डूबा, फिर भी तूने प्यार किया. साथी न कोई मुझको मिला, सहायक न कोई मुझको मिला, राही न कोई मुझको मिला, राहबर न कोई मुझको मिला. मैं था भटका, तेरे पास आया, तूने अपनाया मुझे. लोगों के जीवन में ज्योति भरने, दीपक बनाया मुझे. यीशु, 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 तेरा शुक्रिया. अंधकार में खोया, पापों में डूबा, फिर भी तूने प्यार किया. આવો આપણે દાનાર્પણના ગીતમાં જોડાઈએ, અને એ ગીત દરમિયાન આપણે આપણા દાનો ઈશ્વરના સમક્ષ લાવીએ, અને QR કોડ તમારા સમક્ષ મૂકવામાં આવશે. એ QR કોડ તમે સ્કેન કરીને
તમે દાન આપી શકો છો. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. નથી કોને સાથી સહોદર એવો મળ્યો મને ઈસુ મસીહા જ જેવો. નથી કોનો પ્રેમ અજાયબ એવો, નથી કોનો પ્રેમ અજાયબ એવો. નિહાળું અખંડિત તે હવા જેવો. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. દુઃખે સુખે પાસમાં પાસ રહેનારો, વિપત્તિમાં હિંમત સાય દેનારો. માઠી વેળા આશ્રય એક મારો, માઠી વેળા આશ્રય એક મારો. વીરો મારી વારે સદા ચઢનારો. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. જેને પ્રભુ ઈસુ જ એક સગું છે, તેને જગમાં ઓછું કશું પણ શું છે. કાજે બધું વિશ્વ આ તો તે હનું છે, કાજે બધું વિશ્વ આ તો તે હનું છે. સગું તે વિના સહુ વ્યર્થ બધું છે. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભાડું. ધન્ય જેને ખ્રિસ્ત તણી જ સગાઈ, તરે આ ભવ સાગર તે જન સદાઈ. મળે ને શાશ્વત જીવન ભાઈ, મળે એને શાશ્વત જીવન ભાઈ.
મળે સાથ સ્વર્ગ નહીં એ નવાઈ. સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગું મારું સર્વ હું તેને જ ભાળું. આવો આપણે આજના ભજન સેવાની સમાપ્તિ કરતા આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં નમીએ અને છેલ્લી પ્રાર્થના બાદ આપણે પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે સાથે બોલીશું અને ત્યારબાદ આશીર્વચન બિશપ સાહેબ ઉચ્ચારશે અને આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ. વચનના પ્રકાશની અંદર આવો આ સમય આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર અમારા જીવનના સ્વામી, અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ, જીવનના ગમે તેવા સંદર્ભ ને સમયો અને સંજોગો હોય પણ તમે અમારું રક્ષણ કરો છો. તમે અમને અંધકારમાં ખોવાઈ ગયા હોય, પાપોમાં ડૂબી ગયા હોય પણ તમે અમને કદી છોડતા નથી પ્રભુ. આવા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા પરાક્રમી ઈશ્વરને માટે અમે તમારો આભાર માનતા તમારા નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. અને પિતાજી, આ સમય અમારી પ્રાર્થના છે, અમે જેવા છે તેવા તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ. તમારી કૃપા આપો, તમારી આશીષ આપો. આ ઉપરાંત તમારા જીવનોની સાથે તમે જે અનેકવિધ દાનોને આશીર્વાદો આપ્યા છે તેમાંથી નાણારૂપી અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ તમારી પાસે લાવીએ છીએ, તેનો પણ તમે સ્વીકાર કરો. જીવન આનંદ અને જીવન દ્વાર જેવી અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી એ સેવાની અંદર ઓનલાઈન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા દાન અર્પણને અમે જ્યારે યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ ત્યારે તમારી આશીષ આપવાનું ચાલુ જ રાખજો. તમે અમારો સ્વીકાર કરો અને તમારા મહિમાના પાત્ર તરીકે તમે અમને વપરાશમાં લો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, મને તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ યેસુ ખેલી પ્રાર્થના આપણે સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારું ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારું ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો પણ ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી હર હંમેશ સુધી રહો. આમેન. He